to Tunisia, visit Tunisia. Come to Tunisia, you will not regret at all. أنا قبسية. شرفوني فرانشمون، شرفوني التوانسة، شرفوني بالرسمي قدام صاحبتي، شرفوني عندي صاحبتي ديما نحكي لهم على تونس 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 تونس. اي لا فريمون أنا أصلا نو مي حتى أنا جو سوي امبرسيوني، حتى أنا هاني تونسية ونسيت برشا حاجات، نسيت قداش الناس باهيين وطيبين، مش نبكي مي فرانشمون حاجة تشرف بالباهي بالباهي بالباهي. Franchement, les Tunisiens, c'est que de la bienveillance. Et ça n'existe plus en France. On a vraiment un gros... Là, ça me fait réaliser que juste l'humanité, l'amour pur, voilà, la bienveillance les uns envers les autres, le respect, la gentillesse, les valeurs toutes simples. كنا في الاسواق في المدينه العربي في الحوم فيها كسناقي المعبيين بالكتاتيس والكلاب المتشرده، ما صار لنا حتى شيء الحمد لله، بالعكس الناس يشيعوا فينا ورادين بالهم علينا. ما نتصور ما فهمت. Vous savez, en France, 3 femmes qui se promènent seules comme ça dans la rue de la nuit, on est un peu... Vous voyez, on se dit, bon... Moi, franchement, j'ai pas peur. Regardez, là, c'est un couple mixte. Elle a le hijab et lui, il est noir. Et ils marchent normalement. Alors qu'ils disent toujours la Tunisie, les préjugés, les musulmans, le niqab et machin. Oui, mais ils l'ont tous ensemble. Mais en fait, je pense que la division, elle n'est pas dans le peuple. La division, elle vient de haut. Ouais. خليني نبدا بالجيد توريستيك. عسلامة. عسلامة مرحبا بيك. صباح لاباس. عايشك ربي يفضلك. الحمد لله باهي. الوغ باش نحكيو بيان سور مع الجالية بالخارج ومع الفرنسيس ومع الدنيا الكل. قل لي انت شنو احساسك وانت هكا قاعدة توري فيهم في تونس بلاصة بلاصة؟ والله نوري فيهم في تونس وبالحق معناها فرحانة على الآخر على الآخر. ديجا يمكن هم يحكوا لك شوية على شنو صار لنا. شفت وين يصير ان بروبليم ولا مشكلة ولا نخافوا من البلاصة نلقاو تبارك الله الأولاد نتاع البلاد يعاونونا يقفوا معانا مامبا ويهزونا زادة وين حاجتنا والكل وكل شيء جراتويتمون بالحق محلاها تونس. يعاونوا فيكم معناها. اي يعاونوا فينا بالانفورماسيون باش حتى يوصلك ميم البلاصة والكل. فهمت؟ قل لي وين هزيتهم ساعة؟ والله مشينا اليوم الصباح لسيدي بوسعيد وكملنا الدورة في الأسواق في تونس العاصمة. بيان سور شراو القفة والجبة والشاشية والدنيا. ديجا اشترى القضية مشيت مع مشيت مع المسيو نتاعي. ديجا هو كان معنا وروح. خوش عليا معاكم ولا؟ فوالا سي سا. الجبة والشاشية ولا هذوكم القضيات الكل كادوات ولا كيفاش؟ اي الاكثريه كادوات هما خذاو كاكسوا كادو معناها لي فامي نتاعهم والكل والا كل وحده خذات هكا تريك لها هي معناها عجبتها سوفينير نتاع تونس. وانت وسعت بالك وما قلتش سويقاتي فك المدينه العربيه؟ مسكينة. وسعت بالي. بس عليه اونسانت راني قلت الناس الكل. يعني رغم اللي انت معناها ان شاء الله ربي يخلص وحدك ان شاء الله ربي يوصل بالسالم ومع ذلك تحملت وصلت. تحملت شو نعملهم جاه ربي لازم نعطيو ايماج باهيه لتونس. ريت بلادنا محلاها والله بلادنا تحفونا على الاخر على الاخر الحق. ريت كل اللي يجي لبلادنا يقول محلى بلادهم ومحلى مجتمعهم ومحلى. جا ما كوبين بقات معناها بوش بيك كيفاش العباد يستقبلوا فينا وفرحانين بينا وهكا حدهم معناها ميم فما شكون خذت من عنده بارفان والكل عطاها كادو لها هي والله بكيت والله بكيت والله تلمون بالحق بقات شوكي كيفاش معناها العباد تعطي وتفرح بغيرها والكل. ديجا قالت بورتون راني توريست معناها والكل وكيفاش العباد يعني الميساج اللي عديتوه بوزيتيف على الاخر 100% يعطينا الصحة. عسلامة. Bonjour. Ça va très bien, merci. Qu'est-ce que vous pensez à propos de notre Tunisie? Alors, franchement, les Tunisiens, c'est que de la bienveillance. Et ça n'existe plus en France. On a vraiment un gros... Là, ça me fait réaliser
que juste l'humanité, l'amour pur, voilà, la bienveillance les uns envers les autres, le respect, la gentillesse, les valeurs toutes simples. Ici, c'est intact. Il y a tout le monde qui est joyeux, qui est heureux et qui est heureux d'aider. Et en fait, c'est étrange parce qu'en fait, c'est juste des choses normales, mais qu'on n'a plus l'habitude d'avoir au quotidien. Et oui, c'est émouvant du coup, parce que moi j'en ai même pleuré, parce qu'à un moment donné, je me suis même dit... Pourquoi ? Mais j'ai pleuré parce qu'en fait, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais ils sont trop gentils. Enfin, ça existe encore. Elles vont dire Et qu'il y a des exagérations. non, en fait, c'est sorti tout seul. Et je me suis dit, en fait, on m'a touchée. Là où, parce que j'habite dans une région très touristique, moi aussi. Hein, j'habite à Nice, sur la Côte d'Azur, à Monaco, Nice, Saint-Tropez, toute cette région qui est très bling bling, très touristique, qui fait rêver énormément de monde, mais où le cœur des gens, on va dire la bienveillance des gens envers les autres a un peu disparu. Et il y a beaucoup d'intérêt dans les relations humaines qui n'existe pas ici en fait. Les gens font les choses parce qu'ils se disent juste Dieu va me le rendre et puis voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas de contrepartie. Même le commerçant, je suis commerçante, j'ai une entreprise dans le sud de la France et en fait j'ai eu affaire à quelqu'un qui a aussi son entreprise ici et qui fonctionne avec le même cœur que moi. J'ai envie mais c'est compliqué de mon côté en France. Mais ici c'est normal et puis oui, il faut que vous soyez heureuse. Voilà, en fait on a l'impression, et ça fait du bien de se dire que c'est pas juste faire plaisir pour être bien vu, mais c'est juste faire plaisir pour offrir du bonheur et de la joie. C'est altruisme total. Et voilà, et ça, les Tunisiens, chapeau, bravo, d'avoir gardé ça en vous, parce que vous vivez dans des conditions plus compliquées que nous, et vous avez, en tout cas, moi je suis africaine d'origine, du Cameroun. Je sais qu'au Cameroun, ils ont la même joie de vivre, mais peut-être un peu moins, parce qu'il y a beaucoup d'influence française. Mais vous aussi, en Tunisie, vous êtes influencé par la France. Mais je sais pas, vous avez gardé quelque chose qui est unique. Je me demande, qu'est-ce qu'il y a de spécial en Tunisie ? J'ai encore toute la fin de mon séjour pour essayer de comprendre, de creuser. Et c'est pourtant la deuxième fois que je viens en Tunisie. La première fois, j'avais pas perçu ça. Enfin, je l'avais perçu comme un touriste, parce que j'étais pas accompagnée aussi par mes amis. Et là, je suis accompagnée par mes amis, par des Tunisiennes. Et c'est complètement différent. Et en fait, même entre vous, il y a de l'amour en fait entre les gens. خليك ترتاح ساعة. يظهر لي البنوتة ما خليت ما قالت على تونس. أنا جابسية. شرفوني. فرانشمون شرفوني التوانسه، شرفوني بالرسمي قدام صاحبتي، شرفوني عندي صاحبتي ديما نحكي لهم على تونس 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 تونس. Et là vraiment أنا أصلا non mais حتى أنا je suis impressionnée، حتى أنا هاني تونسية ونسيت برشا حاجات، نسيت قداش الناس باهيين وطيبين، حتى أنا نسيت كيفاش الناس مش في بالي ليهم برشا ما عادش هكاك والناس كلها تبادل، مي الحق نتاع ربي التوانسه شرفوني و Oui, vive la Tunisie, vraiment. برسمي برسمي. Dieu bénisse la Tunisie. الكرم نتاع الناس والناس تخدمك من غير حتى ما حشاش، ماهوش لهنا pour profiter de toi le commerçant، ماهوش لهنا باش يجي يهزك لي زورو نتاعك، نو با دو تو. عندك تخلصي ما عندكش بري يرحم والديك، مازال سا اكزيست سا. الحق ان شاء الله ربي يحمي تونس، وان شاء الله يا ربي ترجع تونس كما كانت وخير. الحمد لله اللي مازال فما عرق طيبه نقولوا احنا ومتاع ولاد البلاد وكل شيء، راهم يشيعوا فينا في وسط هاك الزناقي وين يخافوا علينا من يسيب الحانوت نتاع الكوميرس نتاعها ويشيعنا ويقول لنا حتى لو كانت تحبوا حاجه اخرى ابقوا في حانوتي، يسيب الكاسه نتاعه، ابقوا في حانوتي نمشي نجيب لكم شحاشكم ونجي معناتها باش نبكي مي فرانشمون حاجه تشرف بالباهي 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 الحمد لله. انت حاولتي تشد الدمعات اما الدمعات على الاخر. Ouais, franchement, je suis émue parce que شنو الدموع هذه؟ نتاع فخر نتاع فرح. نتاع فخر نتاع فرح. أي ما تبكونيش عاد. الحمد لله.
الحمد لله مش عارفه اسكو على خاطر احنا مسلمين ولا على خاطر تربيتنا ولا على خاطر ما الحمد لله اللي احنا هيك الحمد لله قلبك باهي. الحمد لله خاطرني تونسيه لا جو سي بوركوا خاطرني تونسيه بالرسمي حتى اصحابي في تونس ديما في تونس اصحابي في فرنسا ديما يقولوا لي زينب تي تري جونتي سي تري جونتي انا نقول لهم نو سي نورمال سي جوست نورمال بالنسبه لهم هم انا جو سوي تري جونتي نتصور لو كان يجوا لهنا ويشوفوا العباد كيفاش شنو c'est une autre dimension de gentillesse en fait. صاحبتكم قلبها معبي خلينا نعطيو الكلمه. La gentillesse en France, c'est presque péjoratif. En fait, d'être trop gentil. En France, quand on est trop gentil, il y a un proverbe qui dit trop gentil, trop con. Sous-entendu, t'es trop gentil, donc tu vas te faire avoir. Et en fait, et en fait, du coup, ça incite aussi les gens, je pense, à ne plus être gentils et à se méfier les uns des autres. Et en fait, c'est aussi peut-être la défiance qu'il peut y avoir au début quand on arrive en Tunisie ou même dans un autre pays du Maghreb. On arrive, on est défiant, alors qu'en fait, il n'y a que de la bienveillance. Et je pense que chaque personne qui vient ici, elle devrait juste se laisser faire. Se laisser. Elle devrait se laisser faire. Elle devrait juste se dire, ok, pendant au moins un jour, je vais ouvrir mon cœur et je vais laisser les Tunisiens accepter et je vais laisser les Tunisiens s'occuper de moi parce qu'en fait, il n'y a pas d'arnaque. Les gens sont authentiques. Ils nous disent, il y en a même qui passent en disant, attendez ton sac là. Ils nous font comme ça, ils nous le mettent là. Il y en a une dame qui vient, les gens sont juste comme si c'était votre père, votre mère, votre frère, votre sœur. Vous êtes entouré que de bienveillance. Il n'y a pas de méchanceté. Il n'y a pas de méchanceté. Et puis اللي تسمعوا فيه الكل ما فماش منه معناه. Non. En tout cas ما شفناش. كنا في الاسواق في المدينه العربي في الحوم فيها كسناكي اللي معبيين بالكتاتيس والكلاب المتشرده ما صار لنا حتى شيء الحمد لله بالعكس الناس يشيعوا فينا ورادين بالهم علينا ما نتصور ما فهم. Vous savez en France 3 femmes qui se promènent seules comme ça dans la rue de la nuit. On est un peu, vous voyez, on se dit bon, moi franchement, j'ai pas peur. Je suis. ما تقوليش تحس بالامان في تونس اكثر من فرنسا. Tu te sens plus en sécurité. Je me sens. C'est pas une question de sécurité. Je me sens plus sereine. Sereine. Ouais. C'est tout. Je me sens plus sereine parce que l'insécurité, il y a partout. Mais la sérénité, il n'y a pas partout. Je suis flattée. Ouais. Non mais c'est vrai, hein. Et la sécurité, il peut y avoir partout. Parce que Nice, c'est une des villes les plus protégées de France. Il y a des caméras partout. Mais quand vous marchez dans la rue, vous êtes comme ça. Parce que même quelqu'un qui a l'air bien, il peut vous mettre mal, il peut vous envoyer... vous pouvez vous retrouver dans une situation incroyable. En fait, ici, même si alors on marche, voilà, le sac est ouvert, il fait nuit, vous avez des familles entières, les pères, les mères, les enfants. Il n'y a que de la bienveillance. Les gens vous regardent, on sent que c'est pas... Il y a des sourires. En plus, c'est très familial. C'est très familial, ouais. Tu te sens... Ouais. On se sent pas peur parce qu'en fait il y a des familles, il y a des femmes. En plus, nous on a toujours l'impression. Regardez là, c'est un couple mixte. Elle a le hijab et lui il est noir et ils marchent normalement. Alors qu'ils disent toujours la Tunisie, les préjugés, les musulmans, le niqab et machin. Oui, mais ils sont tous ensemble. Mais en fait, je pense que la division, elle n'est pas dans le peuple. La division, elle vient de haut. Ouais. Mais là, je pense que tout le monde... هذه ساعة جيتوا في الطيارة ولا في الباتو؟ جينا في الطيارة. في الطيارة. وانت دخلت سي بون المطار بتاع تونس وريتك وريت العلم بيان سور نتاعك. Alors, ça, في المطار, à l'aéroport, Tunisien, comment ils étaient Tunisiens? Franchement. Alors, on a juste demandé un peu d'espace dans l'avion, qu'on nous mette pas... Ils nous ont laissé une rangée pour nous toutes les deux. Et pour les kilos de trop. On avait 10 kilos en trop. On s'est dit c'est fini, c'est mort. Chacune 10 kilos en trop. On s'est dit c'est foutu, on va payer. Comme dans une compagnie occidentale, vous avez 10 kilos en trop. Et ben on vous... Là, ils nous ont fait bon, allez. Donc il n'y a pas de problème. Non. Et ils auraient pu, hein. Ouais. J'ai eu un problème aussi parce que... Enfin, un problème. J'ai réservé un hôtel que j'ai dû annuler à la dernière minute. À la dernière minute. Mais une somme folle. Je me suis dit, c'est mort, j'oublie, ils vont pas me rembourser. Je les ai appelés, j'ai expliqué la situation, ils m'ont dit, oh,
pas de problème. Pas Ils de l'ont problème, remboursé. madame, ils m'ont tout remboursé. Alors que c'était marqué dans les conditions générales, Non non remboursable, non échangeable, non annulable. Ils m'ont tout remboursé C'est très hier. humain, c'est très humain. Hier, c'est alors très que je humain. devais y être hier, ils m'ont dit non, non, on vous rembourse, c'est bon. Voilà, ça n'existe pas, nous, chez nous, ça. Si nous, on réserve quelque part, même un restaurant, on donne notre carte bancaire, on dit dernière minute, on ne peut pas y aller, je vais accoucher. te débiter. Ils vont nous débiter quand même, ils s'en foutent. C'est le business qui est en premier. Il n'y a pas d'humanité, c'est d'abord le business. Mais je pense qu'en Tunisie, il y a toute l'humanité. Il y a d'abord Après, d'humanité. nous, on a dit bismillah. Hein. On a dit bismillah à chaque fois. C'est le mot bismillah. On dit toujours bismillah et ça passe. Moi, je suis catholique, elle est musulmane. Et à chaque fois, elle me dit bismillah. Bismillah, ça va passer. Dis bismillah. حمامات ولا نتعداو على حاجه ça va pas. C'est même à l'aéroport et dans les trucs où Tout le on temps. avait, par exemple, pas tout le temps. À chaque fois, tu dis Il y, bismillah. a un problème, parce il y a que un maintenant, blocage, on dit bismillah et ça passe. Si vous n'avez jamais visité la Tunisie, il ne faut pas finir votre vie sur terre avant d'avoir mis vos pieds en Tunisie. Parce que ce n'est pas vos pieds que vous allez mettre aussi votre cœur et vous allez repartir avec beaucoup, beaucoup de choses. اوكي القويبسيه اللي في فرنسا اللي مازالوا ما جاوش لتونس. تعالوا القبسية تعالوا لتونس العاصمة. ان بليس والله تونس العاصمة مزيانة، خاطر احنا في السود ديما ما نمشوش للنار، ديما نبقوا ما بينات بعضنا. تونس الكل مزيانه، هي السود والشمال أنا أول مرة نجي لتونس العاصمة ونبقى فيها نهارين ثلاثة ونكتشف تونس. الحق محلاها تونس، والله محلاها تونس. دونك اللي مازالوا الجاليه بالخارج اللي مازالوا في فرنسا ما جاوش او مترددين، مره يقول لك ديوانه ومطار ومصاريف وحاجات هكاك. Alors, مازالوا واهقين نقولوا احنا. alors أنا ما جيتش في الباطو، جيت في الطيارة. Tout s'est bien passé. Comment on a eu 2 heures de retard مع décollage. On a eu 2 heures de retard. من بعد c'était vite fait. Je sais pas comment il a rattrapé le retard. Je sais pas comment il a fait. Ou vraiment تعالوا, vous allez pas regretter. C'est vraiment beau. C'est pas cher. En plus, c'est pas cher. Vous mangez bien, vous êtes bien accueillis. Hier soir, où on a mangé Medina Gharnata. On a mangé c'est le Medina Medina. Gharnata, quelque chose comme ça. El Medina. Il y a au lac 2, c'est très bon. C'est un dar. Ouais, c'est un restaurant dar. Benin Très Bachar. accueillant, Ouais, très ouais. accueillant. Le Les patron quantités il nous a expliqué son histoire. à propos de la nourriture tunisienne? Déjà, elle est très savoureuse, très généreuse. Elsie ou pas Elsie? Moi, je pense que c'est elle. Il faut juste enlever le pain. Mais si vous enlevez le pain, Ouais. franchement, Après, c'est pas trop c'est gras. méditerranéen. Il n'y a Ouais, pas de c'est pas trop beurre, gras, il n'y a c'est pas de gras, de mauvais gras. C'est des féculents, des légumes, de la viande grillée, du poisson. مازالوا ناويين تدوروا؟ باش نروحوا. ردوا بالكم على المدام. مسكينة ولا عايشك مثال ابارامون جماعه قلوبهم معبيه. اي ديجا انت كنت تسمع الفرحه معناها خارجه من علاش خليتهم يحكيوا؟ دونك باين معناها لاكاي نتاعي وكيفاش فرحت بيهم وكيفاش وسعت بيهم. شكر خاص الرحوبة والسيفون سيف رجلها. Le pain à midi, attends. Non, là je remercie Rihab et son mari pour l'accueil chaleureux. فرانشمون هي مسكينه اونسانت مازالت فله وان شاء الله ربي يثبتها وتعبناها معنا وراجلها مسكين يهز فرانشمون ما عندي ما نقول والله يرحم والدين والديهم.